اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مفرد اسم کی پہچان ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ مفرد اسم، اور مفرد ہمیں پتہ ہے کہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، یا اکیلا اسم وہ مفرد میں آتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کا استعمال۔ اسم کا استعمال ہم پڑھیں گے، اسم کا استعمال، اور اسم کے استعمال کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اسم کے استعمال کو مرکب کہا جاتا ہے، یا جسے انگلش میں ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اور مفرد ہر اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، ہر اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، اور دو یا اس سے زیادہ مفرد کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ دو یا اس سے زیادہ مفرد کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ تو یہ اسم کا استعمال آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کی پہچان ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، اور اس کے استعمال کو، اسم کے استعمال کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اب جو مرکب کی ایک قسم ہے وہ کہلاتی ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی، مرکب عطفی ایسا مرکب ہے یعنی جو دو مفرد اسم کو، جس میں دو مفرد اسم جڑے ہوتے ہیں آپس میں۔ آگے مرکب عطفی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک معطوف الیہ، معطوف الیہ، اور دوسرا معطوف۔ اب معطوف الیہ پہلے والے جز کو کہتے ہیں، اور معطوف دوسرے والے جز کو۔ اور مرکب عطفی یعنی دو مفرد کے ملنے سے یہ مرکب بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتابن، کتاب یہ ایک اسم ہے، اور قلم یہ بھی ایک اسم ہے۔ اگر ہم اس کو، ابھی یہ مفرد ہے، ابھی اس کو اگر ہم اردو میں مرکب بنائیں اس کا، تو بنے گا کتاب اور قلم، تو یہ مرکب بن گیا، کمپاؤنڈ بن گیا۔ یا اس طرح کر دیں کتاب یا قلم، کتاب یا قلم۔ کتاب اور قلم دونوں الگ الگ مفرد اسم تھے، ان کو ملانے کے لیے اور یا کا استعمال کیا، تو یہ دونوں مرکب بن گئے اردو میں۔ اسی طرح عربی میں جو اور کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واو، اور کا، اور کے لیے واو استعمال ہوتا ہے، اور یا کے لیے عربی میں او کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جب ہم عربی میں بنائیں گے مرکب، وہ بنے گا کتاب کتابن، اور قلم قلمن قلمن۔ اب اس کے درمیان واو آ جائے گا تو یہ مرکب بن جائے گا، کون سا والا؟ مرکب عطفی، یہاں پہ واو آ جائے گا۔ اب اس سے پہلے ہم تجوید کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یا را میم لام واو نون، ان سے پہلے نون ساکن یا ملفوظی نون آ جائے، تنوین والا نون آ جائے، تو نون ساکن کی آواز بند ہو جاتی ہے، ادغام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بالکل اس طرح ہی ہوگا، کتابوں و قلمن۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر تشدید آ جائے گی، کتابوں و قلمن۔ اب اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کتاب اور قلم، کتابوں و قلمن، کتابن قلمن۔ یہ دونوں مفرد اسم تھے، الگ الگ تھے، ان کو ملانے کے لیے ہم نے جس حرف کا استعمال کیا وہ کہلائے گا حرف عطف، حرف عطف۔ اور یہاں پہ واو، یا پھر اس کو واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کتابن جو ہے یہاں پہ معطوف الیہ ہے، جو حرف عطف سے پہلے والا، اور جو حرف عطف کے بعد والا وہ ہے معطوف، یعنی قلمن یہاں پہ معطوف ہے۔ تو یہ ہم نے مفرد اسم سے مرکب بنایا واو عاطفہ کا استعمال کر کے، اب یہ مرکب عطفی بن گیا۔ اور اس کی جو عربی بنے گی کتابن، یا کا ترجمہ او تو بن جائے گا کتابن، کتابن قلمن۔ اب یہاں پہ یا کا ترجمہ او آ جائے گا، تو یہاں پہ آ جائے گا کتابن او قلمن۔ اب یہاں پہ او حرف عطف ہے، یہاں پہ واو ان دونوں کو ملا رہا تھا تو واو حرف عطف تھا، یہاں پہ او ان دونوں کو ملا رہا ہے تو او یہاں پہ حرف عطف ہے۔ اور یہ کتابن یہاں پہ معطوف الیہ، قلمن معطوف، تو یہ مرکب عطفی بن گیا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نکرہ کی پہچان پتہ ہے، نکرہ کی پہچان ہوتی ہے تنوین۔ تو یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکرہ۔ ان کو اگر ہم معرفہ بنائیں، مثال کے طور پہ معرفہ بنانے کے لیے ہم نے الف لام لگا دیا، الکتاب، الکتاب اور القلم، القلم، تو آخر میں تنوین ختم ہو گئی اور شروع میں الف لام لگ گیا دونوں کے، الکتاب القلم۔ تو اب اس میں حرف عطف کیسے لگے گا اور کیا اس میں تجوید کا قاعدہ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم واو عاطفہ لگائیں
अलकिताबु। तो जब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें किताबु तो वाव के ऊपर ज़बर आ जाएगी, और जब भी यहाँ वाव के ऊपर ज़बर है तो अलिफ व अल कलमु ये नहीं पढ़ा जाएगा, अल किताबु व अल कलमु इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हमज़ा ड्रॉप हो जाएगा, इसकी हमज़ा की हरकत गिर जाएगी। हमज़ा लिखा हुआ होगा क्योंकि नकरा मारफा की पहचान करनी है, लिखा हुआ होगा हमज़ा लेकिन उसकी हरकत गिर जाएगी क्योंकि उससे पहले हरकत वाला लफ्ज़ आ रहा है वाव। तो यह पढ़ा जाएगा वल कलमु, अल किताबु वल कलमु, और ये हमज़ा के रहेगा हमज़ातुल वस्ल, हमज़ातुल वस्ल या हमज़ातुल वस्ल, क्योंकि यहाँ पे हमज़ा ड्रॉप हो गया, गिर गया। अल किताबु वल कलमु, यहाँ पे किताब और कलम नकरा के लिए, यहाँ पे अल किताबु वल कलमु मारफा के लिए। ये हो गया वाव आतफा। अब यहाँ पे औ आतफा हम लगा के देख लेते हैं मारफा में। तो औ आतफा मारफा में बनेगा अल किताबु अल कलमु। अब यहाँ पे अरबी में जो या का मतलब बनता है वो बनता है औ, यहाँ पे हम लगा देते हैं औ। यहाँ पे फिर उसी तरह होगा कि यहाँ पे अलिफ गिर जाएगा, हमज़ातुल वस्ल बन जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें दो जज़्में इकट्ठी आ रही हैं, अलिफ तो नहीं पढ़ा जा रहा, तो दो जज़्में इकट्ठी आ रही हैं। अब तजवीद का ये कायदा है कि जब भी दो जज़्में इकट्ठी आ जाएँ पहले वाली जज़म हरकत ले आती है। अब इन दोनों में पहले वाली जज़म वाव वाली है, पहली वाली जज़म हरकत ले आएगी, और ये कायदा है कि जो उससे पहले वाला हर्फ होगा उसके मुखालिफ आएगी। तो इससे पहले वाला हर्फ अलिफ है, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो वाव के नीचे ज़ेर आ जाएगी, ये बन जाएगा अल किताबु अविल कलमु। यहाँ पे औ अल कलमु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अविल कलमु, क्योंकि दो जज़्में इकट्ठी आ रही थी, पहली वाली जज़म हरकत ले गई और अपने पहले वाले हर्फ से मुखालिफ हरकत लेके आई, तो ये अल किताबु अविल कलमु। यहाँ पे किताबुन औ कलमुन नकरा के लिए, अल किताबु अविल कलमु ये मारफा के लिए, किताब या कलम, किताब और कलम। तो ये था मुरक्कब जिसे हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। अगर हम इसकी कुरान मजीद में से मिसाल देखें तो कुरान मजीद में आता है बुकरतन व आशिया, बुकरतन व आशिया, अस्समावातु वल अर्दु, अस्समावातु वल अर्दु, ये दोनों भी मुरक्कब अतफ़ी बने हुए हैं। बुकरतन व आशिया, बुकरतन सुबह, आशिया शाम, सुबह और शाम, और वाव का तर्जुमा मुफरद इसम बनते हैं। अब इन दोनों को वाव आतफा ने मिला दिया तो ये मुरक्कब अतफ़ी बन गया। इसी तरह अस्समावातु वल अर्दु, आसमान और ज़मीन, यहाँ पे और कहाँ से आया, वाव के तर्जुमे से आया, वाव और ये हरफ अतफ़ है, ये मातूफ़ है अस्समावातु और अल अर्दु मातूफ़, तो ये भी मुरक्कब अतफ़ी बना हुआ है। तो ये था मुरक्कब अतफ़ी। इसके बाद जो मुरक्कब आते हैं वो दो किस्म के आते हैं, पहला मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब दूसरा मुरक्कब ताम। पहला आता है मुरक्कब नाक़िस और दूसरा मुरक्कब ताम, ये दोनों मुरक्कब की इक़साम है। मुरक्कब नाक़िस ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें बाज़ नामुकम्मल हो। अभी आप देखें नाक़िस से ही है चीज़ का नामुकम्मल होना, जिसमें नुक्स हो, खामी हो या कमी हो। तो मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब है जिसमें बात नामुकम्मल हो, जुमला नामुकम्मल हो, अगर कोई बोले तो हमें उसकी समझ ना आए। मिसाल के तौर पे नेक लड़का या लड़के की किताब, लड़के की किताब, ये दोनों मुरक्कब नाक़िस हैं। हमें मुरक्कब तो बने हुए हैं लेकिन हमें जुमले की समझ में नहीं आ रही, तो इस तरह का मुरक्कब कहलाएगा मुरक्कब नाक़िस। और मुरक्कब ताम कहते हैं जो जुमला मुकम्मल हो, जिसकी हमें बात समझ में आए। इसी को अगर हम कर लें तो लड़का नेक है, ये मुरक्कब ताम बन गया, और ये लड़के की किताब है, ये भी मुरक्कब ताम बन गया मुरक्कब नाक़िस से। तो ये मुरक्कब की दो इक़साम है, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस जिसमें बात नामुकम्मल हो और मुरक्कब ताम जिसमें बात मुकम्मल हो, जुमले की समझ में आए। अब आगे मुरक्कब नाक़िस की 5 इक़साम आती हैं। मुरक्कब नाक़िस की 5 इक़साम आती हैं। पहला है मुरक्कब जारी, जारी। दूसरी किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। तीसरी किस्म आती है मुरक्कब इशारी। चौथी किस्म आती है इसकी मुरक्कब नाक़िस की मुरक्कब अददी। और जो 5वीं किस्म है इसकी वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। तो ये 5 मुरक्कब नाक़िस की इक़साम है, मुरक्कब जारी, इज़ाफ़ी, इशारी, अददी और तौसीफ़ी। ये 5 इक़साम है मुरक्कब नाक़िस की। यहाँ पे हमने मुरक्कब अतफ़ी मुकम्मल किया, तो कल से इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कब जारी यानी मुरक्कब नाक़िस की पहली किस्म पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।